ma'am, teachers, research scholars, and dear participants. I Soumya D, research scholar, on behalf of Marthiopoulos Training College. Welcome you all for the event Insight in Depth. We are truly honored for your presence. Today we are proudly presenting our 71st session of Insight in Depth. For every good beginning, blessings from Almighty. God is essential. Let's begin the program with a prayer. Now I invite Ronald Rose for the welcome address. Am I audible? Yes, audible. Okay, thank you. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഐ ക്യാൻ സീ ദം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. Okay, sir. Okay. A very warm good evening to one and all. Thank you to each and every one of you for being here with us today. It's my pleasure to welcome everyone to the talk series organized by Research Wing of Marthiopoulos Training College, Nalanchira. First of all, I would like to welcome our beloved principal, Dr. K.V. Benedict sir of Marthiopoulos Training College, Nalanchira. I think he doesn't require an introduction as he is a well-recognized figure in our college and a recipient of Young Scientist Award. He is known for his wonderful administration skills and high achievement of institution he is in charge of. I welcome you, sir, for this gathering. Next, I would like to welcome our resource person, Mr. Ashok Sharma, sir. Today, he will be dealing with the topic, It's Time to Sharpen Your Axe, Become a Smarter You. He is a well-known human resource consultant. We all are keen to hear from you, sir. I welcome you, sir, for this virtual gathering. Okay. Next, I would like to welcome our research coordinator, Dr. Bintu ma'am. She plays a vital role in executing the program. I welcome you, ma'am, for this program.
Next, I welcome all the teachers, research guides, teacher educators, principals from various other institutions to this gathering. Next, I welcome all the faculties of Mark Theophilus Training College. And finally, I welcome all my fellow researchers for this gathering. Once again, I welcome each and everyone for this program. Thank you. Thank you, Ronald. Thank you so much. Then I invite Reshmi VS to introduce the guest of honors today. Reshmi VS. Thank you, Soumya. Good evening to all. I am Rishmi, Philus Training College, Research Scholar, Philus Training College, Nalanchira. Today's resource person is Mr. Ashok Sharma sir, an accomplished human resource professional with over 33 years of experience in the different units of public sector undertaking Government of Kerala State Electronics Development Corporation Limited, and has acquired varied experiences as a trained trainer in HLL Lifecare Limited and Institute of Management in Government. His experiences are Manager, HR and Administration, Keltron Equipment Complex, Karangulam, SR Assistant Manager in HLL Lifecare Limited, Associate Fellow in the Institute of Management in Government. He is also a career counseling trainer and can handle sessions on communicative skills, positive attitude, emotional issues faced by the present youth due to pandemic, stress management, effective parenting, etc. This is the short profile of a resource person. Thank you, sir, for spending your valuable time for us. Thank you. Thank you, Reshmi VS. Thank you. Thank you so much. Before we get started, few humble requests to all participants. First of all, turn off your microphone as this will facilitate the smooth running of our talk. Second, this talk will be recorded by us and it will be given to later through the YouTube platform of MTTC. E-certificate will be issued to all participants and we will provide the feedback form in the chat box after the talk. During the presentation time, your valuable comments, suggestions and doubts in the chat box which will be considered in the discussion session. You are hungry for the treasure of knowledge. We are eager to learn the materials and thereby acquire wisdom. Let us always keep this enthusiasm in order to satisfy our hunger of the it's time to sharpen your axe, become a smarter you. I call Ashok Sharma sir to present their concept. Welcome sir and over to you. Good evening all. Respected principal and other teaching staff, research scholars and principals of various other institutions. I take this honor of having given me this opportunity for spending some time with you. And ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി 2017 retired from Keltron as HR manager. And കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ടും ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറായിട്ടും പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക 1-2 ടീച്ചിങ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഹോപ്പ് ഐ ആം ഓഡിബിൾ. Yes, sir. Audible. ഓക്കെ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്, ആജീവനാന്ത വിദ്യാഭ്യാസം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ 50ഓളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും വെർച്വലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് എനിക്ക് ഈ നിമിഷം, ഈ സപ്പോസ് 1.5 അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 8:15 വരെയൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും.
what can I learn from you during this 1.5 hours I am going to spend with you, and what is your feedback regarding the presentation I have for you, and what have you learned from me and what I have learned from you. എനിക്കിപ്പോൾ 62 വയസ്സായി. സോ ഓൾ ത്രൂ മൈ ഇയേഴ്സ് my life philosophy is lifelong learning from cradle to graveyard. You are all teachers. You are all എന്താ അടുത്തൊരു ജനറേഷനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകേതര അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് I would like to stress this concept of lifelong learning to you, because for teachers, you have to learn a lot from your life, from your students, from your colleagues, how you deal with the students. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആജീവനാന്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ധാരാളം വായിക്കണം. അതിനും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനും BEd സ്റ്റുഡൻസിനും MS സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാം ധാരാളം വായിക്കാനും ധാരാളം അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു അറിവ് സമ്പാദനം ജീവിതകാലം മൊത്തമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആമുഖത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം, 2 കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘസംഗീത പ്രസ്ഥാനമാണ് MBS യൂത്ത് കോർ. MBS ശ്രീനിവാസിൻ്റെ പേരിൽ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ബോട്ടണി പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പേരിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിമാരും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഓപ്പൺ സ്പേസസ് എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ട്രീ വാക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. We conduct regular walks and other things, create an awareness about trees and open spaces. ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Now I am going to start my presentation, and before that, if you want to say something, you can say. And ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഇടയിൽ you can intervene and talk, raise your hands and talk and intervene and share your points. Okay Binduva, I hope I am clear. Okay sir, okay sir. ഇത് മരുതൻകുടിയിലാണോ? മരുതൻകുടിയിൽ ഒരു ട്രീ വാക്കിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോലെ. ട്രീ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസൊന്നുമില്ല. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവാണ്. എന്റെ ചേച്ചി താമസിക്കുന്ന കണ്ണമ്പള്ളിയാണ്. എന്റെ കുടുംബ വീട് ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. അവിടെയാണ് എന്റെ അനിയത്തി താമസിക്കുന്നത്. We don't have an office at all. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ട്രീ വാക്ക് നടത്തിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇത്രയും ഭംഗിയായ ഒരു വനാന്തരീക്ഷമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും ഒരു അനുഭവമാണ്. If anybody is interested in joining, you can just ping me in my mobile. My number is ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ട്രീസ് അവാർഡ് ഒക്കെ നേടിയ ആളാണ്. ആരാ? എന്റെ അച്ഛൻ 2 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ I will talk to you later. Okay sir, okay, welcome sir.
എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമോ? കാണാം. Yes, sir. Yes, sir. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഷാർപ്പൻ യുവർ ആക്സ്, become a smarter you. Become a smarter you. This is based on a book written by Prabhupada P. Nambishan. It's time to sharpen your axe. So, ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. Give me 6 hours to chop down a tree and I would spend the first 4 hours sharpening the axe. നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് 2 മരം വെട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 മരം വെട്ടുകാരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ മാത്രം ധാരാളം മരങ്ങൾ ചോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും വേറൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ കുറച്ച് എന്താ പറയാ 5-6 മരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് എന്ന് മറ്റേ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ മരം വെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഐ യൂസ് ടു ഷാർപ്പൻ ദി ആക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ ഈവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സംഗതി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഓപ്ര വിൻഫ്രിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഹൂ യു ആർ, വേർ യു കം ഫ്രം, ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രയംഫ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് യു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് whether to triumph or not triumph. അത് it doesn't matter നിങ്ങൾ ആരാണ്, എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല. The ability to triumph begins with you and become a person of vision, a person with a goal. Creating an inspiring vision and shared values. Vision is foresight and farsightedness. What you sees through the dark days, so that you do not give up and settle for the second best. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ്, ഒരു ബാഡ് ടൈംസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മുടെ കരിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ടൈംസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിഷനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫോർസൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫാർസൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് ഓവർ ഓൾ ദി ബാഡ് ടൈംസ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ്. The grand scheme that you relentlessly pursue is the vision. It is your dream of what you shall one day be. ഭാവിയിൽ എന്താവണം, ആ ഒരു സ്വപ്നം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Become a person of vision. The best way to kick your life into high gear and begin to succeed. ആ വിഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അറ്റൈനബിൾ ഗോൾസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ടു ഹൈ ആസ് വെൽ ആസ് ടു ലോ. ഒരിക്കലും അത്തരം ഗോൾസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 40% അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആവും. പക്ഷെ അതേസമയം വളരെ ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഗോൾസ് മസ്റ്റ് ബി വിതിൻ യുവർ കൺട്രോൾ. നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗോൾസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ്. സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ്, അൺആംബിക്വസ് ആണ്. അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആംബിക്വിറ്റിയും ഇതില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് അൺആംബിക്വിറ്റി ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഗോൾസ്.
ക്ലാരിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഗോൾസിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നോട്ട് മെഷറബിൾ ഗോൾസ്, ഇമ്പോസിബിൾ ടു സേ വെദർ യു ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ വളരെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗോളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം, തിങ്കിങ് എന്തായാലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. രണ്ടാമത്തേത് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് നമ്മുടെ ഗോളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം, റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ്സ്, നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. And periodic revisiting of goals and updating them are necessary for achieving the ultimate goal with success. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ I heard that there are a lot of research scholars. ആ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ആഫ്റ്റർ BEd ഓർ MA. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് PhD ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോൾ എങ്കിൽ ആ PhDയിലേക്കുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I'm going to stop sharing because I would like to hear more from you. Any comments from you, please? Anything you want to add to what I have said? Sir, it is interesting. Please continue, sir. Okay. Yeah. Where ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ I am going to continue with the presentation. Okay. Sorry, ഞാൻ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വിറ്ററാവരുത്. A winner is not one who never fails, but one who never quits. Quit ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. If we continue to do what we have always done, we continue to get what we have always got. If we continue to do what we have always done, we continue to get what we have always got. നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ അതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം. You might feel that you cannot attain your goals regardless of your best efforts. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ റിസർച്ച് ഫെലോസ് കാണും, നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ PhD അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ കാണും. ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപെഡിമെന്റ്സ് വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ വന്നേക്കാം. ആ ഒരു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളരാൻ പാടില്ല. Exert yourself harder the next time. To accomplish any goal, keep going. What matters is
പെർസിസ്റ്റൻസ്. ഇതൊരു സ്റ്റോൺ കട്ടറിന്റെ കഥയാണ്. ഒരു സ്റ്റോൺ കട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോൺ കട്ടർ 100 തവണ ഒരു വലിയൊരു ഒരു കല്ലിനെ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് 100 തവണ അയാളുടെ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ക്രാക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷെ 101ാമത്തെ തവണ അയാൾ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ 2ആയിട്ട് പിളർന്നേക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ആ 101ാമത്തെ തവണ അടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റോൺ 2ആയിട്ട് പിളർന്നത്. 100 തവണ അടിച്ചതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സോ വൺ ഹാസ് ടു ബി പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് in accomplishing any goal. Never say quit. This approach will help you win over all situations and stumbling blocks. Beat failures while keeping the sight of the final goal. Persistence is not like climbing one long mountain. It is more like climbing a bunch of short cliffs. Perseverance is not a long race. It is many short races, one after the another. The Walter Elliot എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ എഴുതിയാണ്. Knowing when to relinquish one race and begin another. When to bail on an approach and start a fresh one. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഗോള്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗെയിൻ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെയും അനാലജി തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി, റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു PhD ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി. ആ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഫ്രഷ്. You have to rethink, you have to re-strategize your approach to the ultimate goal of submitting the final research paper. അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. Recognition or realization of the fact that the current strategy or methodology is not working might be a tough thing to do, especially when you are emotionally invested in the current approach, but you have no other choices left. നിങ്ങൾ ഇമോഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കാം. ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറയും ഇത് റീഡ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആക്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് ഓവർ, അണ്ടർ, around and through the obstacle and figuring out the new strategy, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി. നിങ്ങൾ ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടു കാണും. ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ്. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചെറിയ ഉറുമ്പുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടുറുമ്പുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉറുമ്പുകളാവാം. അവര് ഇങ്ങനെ അവരുടെ എന്താ പറയാ, രാവിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചത്ത് കിടക്കുന്ന പാറ്റയൊക്കെ അവരുടെ എത്രയോ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള സാധനങ്ങളെ അവരേറ്റി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നേരെ തിരിച്ചു പോകും. നേരെ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല, അവർ വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. If an ant is heading somewhere, it will definitely get there. It will always stop, look, and think for half a second, after which it will find a way to either go over, under, or around the obstacle. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊക്കെ ടെറസിൽ അശയിൽ തുണി വിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ധാരാളം ചുവന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. ആ ചുവന്ന ഉറുമ്പുകളുടെ ആ ഒരു പാത്തിൽ നമ്മളൊരു ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അത്
ആ ഉറുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് കാണും. എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ആ ഷീറ്റിന്റെ പുറത്ത് കൂടി അങ്ങ് പോകും. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്, ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് നിൽക്കും. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം, ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉറുമ്പുകളെ പോലെ ഒരിക്കലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇമോഷണലായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി. നെവർ എവർ 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 ക്വിറ്റ്. ഇത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ഇഫ് at any point of time you feel like giving up, look straight at the incandescent lamp. Incandescent lamps ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും, and remember Thomas Alva Edison, who failed many times to find out the right filament for the lamp. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നോ വാട്ട് യു വാണ്ട്. നമ്മളെ എബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് ദ വോയിസസ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് സ്ക്രീം ഇൻ ഓൾ അവർ മൈൻഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു PhD അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ഒരു പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് അതിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മതിയാക്കി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം, ഞാൻ എന്തായാലും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടായിരിക്കും. അതാണ് നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ വോയിസസ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് സ്ക്രീം ഇൻ ഓൾ അവർ മൈൻഡ്സ്. I have faced a lot of situations in my career. Sorry. അപ്പോൾ I faced a lot of situations in my career wherein നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോകും. ഇൻ മൈ ഏർലിയർ കരിയർ ഐ യൂസ് ടു ഡോഡ്ജ് ഫ്രം പ്രോബ്ലംസ്. യൂണിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും, ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും. പക്ഷെ ഐ നെവർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് 8ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 9ാമത്തെ ദിവസം യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫേസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് ടു ഫേസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഫേസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. സമരമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ത് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ബോസ് എന്ത് വിചാരിക്കും, ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് വിചാരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇഷ്യൂ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ബാക്കി ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാരണമാണ്, അത് കാരണം നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വി അസ്യൂം തിങ്സ്. വി ഷുഡ് നെവർ അസ്യൂം തിങ്സ്. ഫിയർ is the ultimate killer of persistence. Have confidence in yourself and your abilities. നമുക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വേണം. ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ ആദ്യത്തെ ടേം വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയമന്ത്രം യെസ് വി ക്യാൻ, യെസ് വി ക്യാൻ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വിജയിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. യെസ് വി ക്യാൻ. പിന്നെ അവസാനം പോകുന്ന ഇതിൽ അദ്ദേഹം അതിനോട് കൂടി ചേർത്തിട്ട് യെസ് വി ക്യാൻ, യെസ് വി ഡിഡ് എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു വിടവാങ്ങൽ സ്പീച്ച്
അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ യെസ് വി ക്യാൻ, having confidence in yourself and persistence level goes up and up if you have confidence in yourself. So for overcoming fear, have confidence in yourself and your abilities. Appreciate others. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു 6 മാസത്തിനകമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗോളായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി, ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടി, ആവശ്യമുള്ള ഇതെല്ലാം കിട്ടി. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ 1 അല്ല 3 പേപ്പർ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഫീൽ ബാഡ്. സോ അവിടെയുള്ള ഗൈഡ്സിനോടും അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അതേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് സ്കോളറിൽ ഒരു 6 മാസത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഒരു 3 വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് റിസർച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്ന, 3 വർഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു 3 പേപ്പറെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 3 അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു 8 or 9 പേപ്പർ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അതേഴ്സ്. വിതൗട്ട് നറിഷ്മെന്റ് യുവർ ദ മോസ്റ്റ് എവർലാസ്റ്റിംഗ് flowers will wither. An appreciation, praise and thanks to make other people feel valued and treasured. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്ത് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നാലും it is always critical to appreciate for the good work of our subordinates and give credit when credit is due. Make sure it is well timed, sincere and heartfelt. Be genuinely sincere in your appraisals and communications with your people around you. എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് 1-2 അപ്രീസിയേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ 1-2 പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കരകുളത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഫോട്ടോ ID കാർഡ് ഞങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഫോട്ടോ ID കാർഡ് മാത്രമല്ല, എലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും എലക്ഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് ഇത് ചെയ്യാനും, ഫോട്ടോ പതിച്ച ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് ഇത് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ക്യാമറാസ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നടന്ന ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിലെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു ക്യാമറാസ് വെച്ചതും ഞങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റും കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ HR-ൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാരെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയത്തിന് എല്ലാ യൂണിറ്റിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഐ വാസ് കോർഡിനേറ്റിംഗ്. പിന്നെ ഈ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ ഹെഡിനെ പരിചയപ്പെടുകയും 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഈവൻ ബിഫോർ ദി ഇലക്ഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്തു, ഫുൾ എമൗണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഹൗ മച്ച്. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു 20% ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കെൽട്രോൺ. ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ബഡ്ജറ്റിനേക്കാളും വളരെ ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 20% പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതിന് MD, ഞങ്ങളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ലെറ്റർ ആ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്ത 4 പേർക്ക് തന്നായിരുന്നു. പബ്ലിക്കായിട്ട് അത് ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. ഐ ആം ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണും. സോ വാട്ട് എവർ ബി
a position in an organization or institution, appreciate for the good work, subordinates, and give credit when credit is due. Appreciate what you have. The moment you change your outlook and start counting your blessings, you will become conscious of the fact that you are much better off. You will no longer have unrealistic expectations. Positive. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. How many of us are like the major who reacted to a soldier's statement that, sir, we are surrounded from all sides by enemies? Excellent, we can attack from all sides. Think positive. It's very common now to say when one feels down and worried. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, you will be. If you think yourself strong, you will be, said Swami Vivekananda. നമ്മൾ സ്വയം പറയുകയാണ്, അയ്യോ എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ ബി ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. There's a little difference in people, but that little difference makes a big difference. Is that of attitude. The big difference whether it is positive or negative. Always remember that it is your attitude and not your aptitude that determines your altitude. നമ്മളുടെ പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട്. സപ്പോസ് if I am down in the morning, begin each day in a positive manner. Look at the mirror every day morning and say to yourself that today it's going to be my day. Say also, I am okay, 3 times or more. Confidence, we should demonstrate confidence. Every time your mind wanders and say that you are not apt for it, pause for a moment, undo those negative vibes and say that you can do it. I can do this. I have the ability to do this. Is the confidence of the type. You always have to think that you are great, because no one else is going to tell you that you are. It means you alone are responsible for building self-confidence. Strengths into weaknesses into strengths, we should learn to convert. Never squander your precious time. About നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സസ്, നമ്മുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ learn to use your weaknesses in your favor. Your ultimate goal should be to turn your weaknesses into strengths. Always act and speak as if you are confident. ഇത് മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടേഷനാണ്. Fake it till you make it. Take a step out of your comfort zone and build confidence. Even if you are not feeling confident, it's okay to act as if you are brimming with confidence. Trust me, it works. Soon you will start to feel confident. The part becomes real. Compare yourself only to yourself, not to others. Redefine failure. Respect. You give respect, then only you get respect. Never hurt others' self-respect. Admire people more than you condemn them. Treat employees fairly and with courtesy. Never ever abuse others in public. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കരിയർ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. We should give respect. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, MD തെറി വിളിച്ചാലും, MD നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും, MD നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുത്താലും, MD നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എന്നെ പലതവണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട്
disobeyed the order. I have gone, but I have come back with a bang. I don't want to എന്താ പറയാ this thing കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. So you have to this thing. Situations at workplace will leave us in severe emotional commotion, becoming more and very common. Emotional intelligence, not being soft, it means being intelligent about emotions. Understand your emotions. When facing a difficult situation, be tactful, not emotional. Control your anger. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. At the end of the session, you have to control your anger. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഐ ഹാവ് കൺട്രോൾഡ് മൈ ആങ്കർ. ബട്ട് എൻ്റെ കരിയറിൽ എൻ്റെ ദേഷ്യം കാരണം ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം. Understand the situation your team is in. Be straightforward. ഒരിക്കലും we should never beat about the bush. Recognize the feeling of others. ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യിക്കുക. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി. Emotional intelligence has become a vital part of how today's leaders meet the challenges. Everyone needs and wants to be a leader. One who is supportive, caring, and one who has their best interests at heart. നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹൃദയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കെയറും ഒരു കൺസേണും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ലൊരു ലീഡർ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം. എംപത്തറ്റിക്. സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ബൈ പുട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ someone else's shoe. ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു പത്ര വാർത്തയാണ്. പേരിലെന്താ ജീവനല്ലേ വരും. എത്ര പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപകടത്തിൽ പെട്ട യുവാവിനെ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നിട്ടും ജീവൻ രക്ഷിച്ച് 21 ദിവസം പരിചരണം നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം. ദിസ് ഇസ് എൻ എംപതി അറ്റ് എ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം. കാരണം ആരാണെന്ന് അറിയാതെ അയാൾക്ക് CT സ്കാൻ എടുത്തു, അയാൾക്ക് പിന്നെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു, വെന്റിലേറ്ററിൽ സഹായം കൊടുത്തു. 21 ദിവസങ്ങൾ കണ്ണിമ മാറ്റാതെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും അത് ട്രോമ ICUവിലെ നഴ്സുമാരും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്മാരും അറ്റൻഡർമാരും എല്ലാവരും അയാൾ കണ്ണ് തുറന്നു. അയാൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അയാളുടെ ഭേദമായി അയാൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്കും അയാളുടെ ബന്ധുക്കാർക്കും ഉണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇത് എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എംപതി. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. എത്ര പേര് നല്ല ഡിസിഷൻസ്, എഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു PhDയുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വയ്യ. ഒരു ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈമും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആ റിസർച്ച് ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്യം? അപ്പോൾ അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസിഷനാണ്. നിങ്ങളെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചിട്ട് യു ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ജെന്യൂൻ. അപ്പോൾ അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഡിസിഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് എവറി ടൈം, ചൂസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ആൻഡ് ചൂസിങ് ഫ്രം ദ ഫീസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. Manage their individual lives smoothly, systematically, without leaving any confusion.
അത് ഗോളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ സ്റ്റഡിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. ടൈംലി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തീരുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. You should find justifications for giving the request for extending your time. അല്ലാതെ നാളെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നാളെ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിസോഴ്സ് ഗൈഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് വരുന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ, ടേസ്റ്റി ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ബി ഹംബിൾ. Take full responsibility of the failure when the team has failed in doing something. Give the team full credit when the team has achieved something. Admit when you are wrong and when you make a mistake. അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ഞാനത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Humility is good, but too much humility is bad. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ പാവമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഹോൾഡ് യുവർ ഹെഡ് അപ്പ് ബട്ട് കീപ് യുവർ നോസ് അറ്റ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ലെവൽ. മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഓൾവേസ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ടു മച്ച്. ചിലവരുണ്ട് എന്താ പറയാ ഇരിക്കടാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കിടന്നോളാമേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടു മച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. ഡെലിഗേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോ മാൻ വിൽ മേക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ഹു വോണ്ട്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇത് ആൻഡ്രൂ കർണേഗിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടെയും എത്തിക്കില്ല. വി ഷുഡ് ഡെലിഗേറ്റ്. നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. ക്ലൈംബ് ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ് റിമാർക്കബിൾ ഗോൾസ് ഓൺലി ഇഫ് യു ഡെലിഗേറ്റ് വർക്ക് ടു ദ ഗുഡ്, ഏബിൾ ആൻഡ് ടാലന്റഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു. ട്രസ്റ്റ് വളരെ, മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ ഈ ജോലി വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. റിമൂവ് ദാറ്റ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഗോ ദ ഫിയർ ദാറ്റ് യു വിൽ ലൂസ് യുവർ കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എ ലീഡർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വെൻ പീപ്പിൾ ബെയർലി നോ ഹി എക്സിസ്റ്റ്. വെൻ ഹിസ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ, ഹിസ് എയിം ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ്, ദേ വിൽ സേ വി ഡിജിറ്റ് ourselves. Build a team so strong that they don't know who the leader is. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ടീം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടീം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടുഗദർനെസ് ആണ്. ടുഗദർനെസ് എവരി വൺ അച്ചീവ് മോർ എന്നാണ് ടീമിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിൽ പറയാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് ഇരിക്കണം. ആ ടീമിന് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവണം. ആ ലീഡർ ആക്ച്വലി ആരാണ് ലീഡർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്, മ്യൂച്വൽ എല്ലാം ഒരു ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. Great way to get motivated is to think about all of the things that your job allows for you to do. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗോൾസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും എത്തില്ല. You will achieve anything and be motivated. If you want to get the benefit of everything employees have, you have got to free them. Make everybody a participant. Everybody has to know everything so that they can make the right decisions by themselves.
empower your people, care about your people. ഇത് രണ്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേക്ക് ഷുവർ all your employees are valued. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിടാസ്കിങ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു, മക്കളുടെ പഠിത്തവും ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളും അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും, മക്കളും ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ മക്കളെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഫോൺ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഗ്രൂപ്പ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ എവറിത്തിങ്, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം അക്വയർ ന്യൂ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ്. പിന്നെ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ? പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് ഇസ് ദ തീഫ് ഓഫ് ടൈം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യണം, നാളെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം, നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്, ഐ വർക്ക് അപ്പ് എവറി മോർണിംഗ് അറ്റ് 9, grab for the new morning paper, then I look up at the obituary page. If my name is not in it, I get up. Be clear about your goals. Plan every day in advance. How do you eat an elephant? One bite at a time. Apply the Pareto principle. Focus on the 20% of your activities which account for 80% of your results. Have everything you need at hand before you start. Be an optimist. Do not wait for others to come and motivate you. ഇന്റേണൽ ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചു. ആ അതിക്രമിച്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക് പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നത് തലേദിവസമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൈഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. സാറ് എനിക്ക് 15-ാം തീയതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കൊരു ഒരാഴ്ച കൂടി വേണം, അത് ഇന്ന കാരണങ്ങളുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. Develop a sense of urgency. Slice and dice the task. Break the task into small tasks and just do one slice of the job at the time. എത്ര പേര്, I would like to know at the end of this session, at least an answer to this question. Learn the art of saying no. എത്ര പേര് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാർ അവരോട് നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കരിയറിൽ കെൽട്രോണിൽ ഒരു കാര്യം, ഐ വോണ്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. കെൽട്രോണിൽ ഈ നോൺ ലയബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോണൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നോൺ ലയബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ 3 തവണയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന ഏർപ്പാട്. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ചാണ് സമയം. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കും. എനിക്ക് ഓൾറെഡി 3 എണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കള്ളം പറയും. ഓഫ്കോഴ്സ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോടായിരിക്കും കള്ളം പറയുക. ആ ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മിണ്ടിയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭീമമായ ഒരു തുക കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് സേയിങ് നോ. എത്ര പേര് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ബോഡി ലാംഗ്വേജോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ബൈ ടൈം. നാളെ തരാം, മറ്റന്നാൾ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല, ഇപ്പം തരാൻ പറ്റത്തില്ല.
Always learn to say no to difficult decisions as well as unrealistic propositions. To realize the value of 1 year, ask a student who failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature baby. To realize the value of 1 week, ask the editor of a weekly newspaper. To realize the value of 1 hour, ask the lovers who are waiting to meet. To realize the value of 1 minute, ask a person who missed a train. To realize the value of 1 second, ask a person who won a silver medal in Olympics. Not even a silver medal, നമുക്ക് PT ഉഷയുടെ ഏറ്റവും ആ ഒരു ഒളിമ്പിക് റണ്ണിൽ എൻ്റെ എത്രയോ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് കാരണമാണ് അവർക്ക് മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് പീസ് വിത്ത് ടൈം, manage time effectively and efficiently. Proper task planning and scheduling should be there. Delegate all possible tasks. Set a clear agenda before you set a meeting. Work-life balance വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ 2 വർഷം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹൗ യൂസ് ടു മാനേജ് വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ്. Work while you work and play while you play. Always have a good and healthy balancing of your work and life. Thank you very much. This is the end of my presentation. Yes. Comments. ഞാൻ സമയത്തിന് മുന്നേ തീർത്തു മാഡം. ബിന്ദു മാഡം 7:45. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much. 7 മണിക്കാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. Now to comments, I would like to learn from you whether this class has been good. I can share this presentation with Dr. Bindu. You can give it. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദു മാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ഇമെയിൽ ID തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചു തരാം. It's not an issue. It's an open document. You can use it anywhere. It's an open document. I always follow that principle. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡോക്യുമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല. My lifelong principle is that to share whatever I have and to learn whatever from you also. Thanks. 54 പേര് ഉണ്ട് ഇന്ന്. I think more people had joined. The session തുടങ്ങുമ്പോൾ it was only 50. ഈ സെഷന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും സർ, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്റെ മെയിൽ ID വേണോ? ആ മെയിൽ ID സാർ ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ അതിലോട്ട് അയച്ചു തരാം. ഞങ്ങള് സാധാരണ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അറിയേണ്ടത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് I would like to have a feedback, please. I would like to see all of you. Thank you, sir. Thank you very much. It's a nice presentation. I thank and appreciate, sir. സൗമ്യ മാം ആണോ? അതെ സർ. നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല ഞാൻ. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇത് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം ആ സമയം തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നവർ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇല്ല സർ, ഇല്ല സർ. ഐ സൗമ്യ, റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ്. ഓക്കെ. RTF ട്രെയിനിങ് കോളേജിലാണ്. ഓക്കെ. Anybody else? Dear participants, now it's time for your comments, suggestions, queries, and please unmute your mic. Open your camera. Open your camera, yes. എൻ്റെ മെയിൽ ID ashok hrconsultant9@gmail.com. ഞാൻ എൻ്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബിന്ദു മാമിന് ഞാൻ ഷെയർ എൻ്റെ പ്രൊഫൈല് എൻ്റെ മെയിൽ ID നമ്പറും ഉണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഞാനൊരു കരിയർ കൗൺസിലറാണ്. ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വോളറ്റൈൽ അൺസർട്ടൺ ഈ
ഈ ഒരു സമയത്ത് lot of suicides have happened over the last 2 years. More than 300 in Kerala, thanks to many emotional issues. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ചോയ്സസിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോറി ഐ ഹാവ് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനിൽ ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ പവർ പോയിന്റ് ആണ് സാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ. മൈ നമ്പർ ഇസ് 9447130111. You can call me anytime 24/7. Just say that you have got this problem. I can help them with the proper guidance or whatever this thing. Emotional help and കൊടുക്കാറുണ്ട്. Anybody else with a comment? സാർ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സാർ പറഞ്ഞ നോ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആരോടും. പക്ഷെ സാർ ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നോ പറയണ്ടേ? അല്ല, ഞാൻ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I have said no in almost all situations. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകളും നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നമ്മൾ കഴിയുന്നത് നോ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പൈസ കടം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോണിന് ജാമ്യം നിൽക്കുക. എനിക്ക് ധാരാളം പേരറിയാം. 2000 ധാരാളം പേര് VRS എടുത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റില് ഈ ജാമ്യം നിന്നവര്, അതായത് ഇദ്ദേഹം ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ല. ഈ ജാമ്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പൈസ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ജാമ്യക്കാർ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരും ചിലപ്പോൾ VRS എടുത്ത് കാണും. അയാളോട്ട് പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല. ഈ KSFE എന്നൊക്കെ ഈ പിന്നെ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഈ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വി ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്. വി ഷുഡ് സേ നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സേ നോ ടു അതേഴ്സ്. ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ. പക്ഷെ യെസ് പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ 500 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 50 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് സാറേ ഒരു 500 രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കും, വെള്ളത്തിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ചാരിറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവസരത്തിൽ നോ പറയാതെ യെസ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ധാരാളം പേർക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും നോ പറയാനായിട്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോ പറയാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യാതെ, ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് പറയാതെ. സഡൻ ആയിട്ട് പറയാ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം. സർ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. യെസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. അതാണ് ഞങ്ങള് സാധാരണ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നോ പറയേണ്ടി വരും. നോ പറയാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോ പറയാൻ പറ്റുമോ? യു ബൈ ടൈം ആൻഡ് സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. അതെ സർ, വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളൊരു പീസ് മൈൻഡില് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ബിന്ദു മാമിനോട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സെഷൻ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനെയും എല്ലാം നേരിട്ട് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ, ഞങ്ങൾക്കും അത് ഒത്തിരി സഹായകരമായിരിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ നേരിട്ടാവുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെന്റൽ പീസ് തരാനായിട്ട്, സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് തരാം. I can give you a beautiful meditation session. I can, ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ബിന്ദു മാം, യു ആർ ഫ്രീ ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ ടൈം ഫോർ എ session, maybe in the afternoon or this thing. It can include the students as well as research scholars, the same batch of 50 or 60. Okay. അത് എന്തായാലും അതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണം.
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ. ഷീല Anybody ഒരു else? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാവോ ഷീല? സാറിന്റെ നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ സർ? 94471. കഴിയുന്നുള്ളവർ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കായിരുന്നു. 94471 30 111 111. എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു സാറേ. താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന, മനസ്സിലോട്ട് പെറുക്കി പെറുക്കി ഇട്ട് തരികയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അല്ല, കേൾക്കുമ്പോഴും ഞാന് ഈ തീർച്ചയായും സാധാരണ നമ്മള് ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ സെഷൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ലാറ്റക്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജേക്കബ് മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നിരുന്ന സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, ഫ്രൈഡേ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു, 2 ദിവസം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അവധിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി റിസീവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഇത് വേണോ, പവർ പോയിന്റ് വേണോ, പവർ പോയിന്റ് വേണ്ട. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അശോക് ആസ്മി വെദർ പവർ പോയിന്റ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിനൊരു കാരണവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there is no point. I have landed many situations where ഞാൻ വളരെയധികം ആശിച്ച് മോഹിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പവർ പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ വയ്യാതെ മൈക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഞാൻ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ നെവർ കം വിത്ത് എ പവർ പോയിന്റ്. ചില കോളേജസ് ലൈക്ക് മോഹൻദാസ് കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദേ വോണ്ടഡ് എ പവർ പോയിന്റ്. പക്ഷെ ഞാനത് വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓട്ടിച്ച് അവസാനമാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു. സോ ഐ നെവർ യൂസ് പവർ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ എനിബഡി എൽസ്? ഞാൻ വർക്കല എസ് കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ്. വർക്കല ശ്രീനാരായണ. ഒരു കാര്യം, നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ നോ പറയുന്നത് കൊണ്ട്, നോ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത്യാവശ്യം നോ പറയേണ്ടതിൽ നോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നേരത്തെ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒട്ടുമേ പിന്നെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ചില ബന്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഇനിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പല അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ നോ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികവും ഒരു ഘടകമാണ്. അല്ല, അതിപ്പോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേണ്ടപ്പെട്ട, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങേർക്ക് ഒരു 1,00,000 രൂപ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ, അത്രയ്ക്ക് വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്തോ ചിട്ടി എന്തോ പിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ശശി എന്നാണ് പേര്, നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ. അപ്പോ വൈഫാണ് പറഞ്ഞത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അങ്ങേർക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഞാൻ ശശിയോട് പറഞ്ഞു, ശശി ഐ എം വെരി സോറി, എനിക്ക് ആ പൈസ വേറൊരു ആവശ്യമായിട്ട് മറിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങേര് റൂമിൽ നിന്ന് ചൊമ്മെന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഈ വേറൊരു റീസൺ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പക്ഷെ അതല്ല ഏറ്റവും രസം. എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങേര്. ഞാൻ വിളിക്കുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. തലേ ദിവസം റിസപ്ഷൻ ഇല്ല, കല്യാണത്തിന് വരണം. അദ്ദേഹം കല്യാണത്തിന് വന്നു, മകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, പോയി. സന്തോഷം. ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും എന്നല്ലാതെ
അത്രയ്ക്ക് സിമെന്റ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു സംഗതി സിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈവൻ ദോ ഐ ഹാവ് ട്രൈ. സാർ അപ്പോഴും എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സാറിന് വർക്കല കോളേജിൽ ഒരു ദിവസം വൈ നോട്ട് യു കാൻ കോൾ മീ 9447. പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ വരാം. ഞാൻ വർക്കല വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വർക്കലയിൽ അല്ല വരാൻ വണ്ടി അയക്കാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ക്ലാസ് എന്റെ നമ്പർ പിന്നെ സിനിമാം എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് ഹായ് അടിച്ചാൽ മതി. 9447130211. ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് കമ്മിങ് എനി ടൈം. May 3rd week anytime. May 1st week, 2nd week, May 14th വരെ ഞാൻ തിരക്കാണ്. After that I can. സ്റ്റുഡൻസിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ കൂടുതലും അവരോട് അവരുടെ കരിയർ എന്താണ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ഇത് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മതി, സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാമോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ബിന്ദു ടീച്ചർ. ഓക്കെ ശീല. എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ബിന്ദു മാം. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. ടീച്ചർ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റൊണാൾഡ്, ദീപ, റൊണാൾഡ്, ദീപ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടുന്നവരെ എടുക്കും. കിട്ടിയോ ശീല? മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. മാഡം പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടോ സെഷന്? അതോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സാറ് ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ. എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോള് ഇപ്പോ വാഴൂർ NSS കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ്. ഷീസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് മാർത്തിയോഫിലിസ് MA. പാർവതി തങ്കച്ചി എന്നാണ് പേര്. തങ്കച്ചിയാണ് സർ, അറിയാം. ഞാനുള്ള സമയത്താണ്. He is now heading the department of Vazhur NSS College. അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ MAD പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോളി ഏഞ്ചൽസിൽ പോയി. അതെ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഷീലയ്ക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഷീലയും ഉള്ള സമയത്തുള്ളതാണ്. നമ്മള് 2000 നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതെ, അറിയാം, ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ചേട്ടന്റെ മകളാണോ? എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മകളാണ്. അത് ശരി, ഓക്കെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടിരുന്നു. അല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പോ ജോജു സാറിനെയൊക്കെ അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവളെന്തോ ഈ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം അവളുടെ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവള് ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്തോ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഷീ ഹാസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം സാറേ. എനിക്ക് ഒത്തിരി വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ സാറ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എനിബഡി എൽസ്? പിന്നെ സുകന്യ, സ്മൃതി, റൊണാൾഡ്, ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then we can leave it because it's 8 o'clock. പവിത്ര, എനിക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഫോംസിന്റെ ഒരു ഇത് അയച്ചു തരുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും.
സൗമ്യ മോളെ. ടീച്ചറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചർ? വിഘ്നേഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, teacher. Dear participants, here welcome to the conclusion of Google platform. We again come together with more enthusiasm since we wind up this session joyfully. I call Pratibha Pius the words of gratitude. Thank you, Soumya. ബിന്ദു മാം, ഞാൻ ഒരു സെഷനും കൂടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ടോപ്പിക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. ഹൗ ടു ഹഗ് എ പോർക്കുപ്പൈൻ. എന്താ സാറേ? ഹൗ ടു ഹഗ് എ പോർക്കുപ്പൈൻ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വണ്ടർഫുൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൗ ടു ഹഗ് എ പോർക്കുപ്പൈൻ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഷെയർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇപ്പൊ വേണമെന്നില്ല, എനി അതർ ടൈം. Pratibha. Okay. Respected Principal Dr. K.Y. Benedict sir, Research Coordinator Dr. Bindu ma'am, our esteemed guest Mr. Ashok Sharma sir, research supervisors and research scholars. Today, I feel extremely honored and privileged for having given the opportunity to extend a vote of thanks on this auspicious occasion. First and foremost, I thank our chief guest and resource person, Mr. Ashok Sharma sir. It was really a wonderful session, and we feel really enlightened and believe that we got to learn a lot of things from this platform. Thank you, sir, for making this session productive, enjoyable, and fruitful. Of course, a big thanks to our principal, Dr. K.Y. Benedict sir, for his enthusiastic approach in each and every event. Thank you so much, sir. A special thanks to our research coordinator, Bindu ma'am, for encouraging and organizing all these events for us. My sincere thanks to all research supervisors, teacher educators, and research scholars from other universities and research centers. Thank you all for making this program a successful one. Last but not least, I want to extend my sincere thanks to all the members of Ignacia for making this program happen every Monday. Hope we continue to work like this and organize such events for the betterment and uplift of all research scholars. Thank you. ബിന്ദു മാം, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു? ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് മോർ ഇൻ മലയാളം. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ട് സാറേ, ഇടയ്ക്കുണ്ട്. അയ്യോ, ഇഫ് യു ഹാഡ് ടോൾഡ് മീ ഐ വുഡ് ഹാവ് കൺട്രോൾഡ് മൈ മലയാളം. ഐ ഹോപ്പ് അവര് ഇടയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പവർ പോയിന്റ് സാർ അത് ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ മലയാളത്തിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം ഞാൻ മലയാളത്തിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് യു വെർ ഡൂയിങ് ആസ് എ റിസർച്ച് സ്കോളർ, ആസ് എ ടീച്ചർ. ആൻഡ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഐ ഓൾവേസ് റിലേറ്റ്, ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മന്ത് 2 months ബാക്ക് കുറെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ടീം ആയാലും ഇഷ്യൂസ് ആയാലും ഡെലിഗേഷൻ ആയാലും ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിലാക്കിയത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വിൽ നോ. ബിന്ദു മാം എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൺട്രോൾ മൈ മലയാളം. കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ്. നോ, ഐ ലേൺ എ ലോട്ട് ഫ്രം, ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഫ്രം യു. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. And I extend my full support to this Monday sessions and general management topics ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും I will try to join, unless of course I am busy with some other session or some other work. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Pratibha. Thank you very much, sir. Now let us rise for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
उच्चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you once again and have a good night. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. ഞാൻ Thank you. പോവുകയാണ്. Okay. Bye.